پھر واجب الاحترام دوستو بھائیو، آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جہاں جہاں رہتے ہیں، کیا آپ کے گاؤں میں، آپ کے دیہاتوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے محلوں میں کیا پرائیویٹ سکول جن کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ آئے دن نیا سکول بنتا ہے، آپ نے کبھی ان سکولوں کی تعداد میں اضافے پر کبھی تشویش کا اظہار کیا ہے؟ آپ کبھی پریشان ہوئے ہو؟ بلکہ خوش ہوتے ہو کہ اب سکول میرے محلے کے قریب میں آ گیا، میرے گھر کے قریب آ گیا، اب بچوں کو سکول جانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن مدارس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے، اگر گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، محلے میں دوسرا دینی ادارہ قائم ہو جائے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ نئی مسجد کی بنیاد رکھی جائے تو ہم گلی گلی، محلہ محلہ یہ شور بپا کرتے ہیں، دیکھو جی پہلی تو آباد نہیں ہے، پہلی تو نمازیوں سے بھری نہیں ہے، کیا ضرورت ہے نئی مسجد بنانے کی؟ میرا سوال ہے کہ اگر دینی مدرسہ اور مسجد کی بنیاد پر آپ کو اعتراض ہے تو جب آپ کی گلی کے پاس محلے میں دوسرا، تیسرا، چوتھا انگلش میڈیم سکول بنتا ہے تو پھر آپ اس پہ واویلا کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ شور کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علماء کرام عصری تعلیم کے مخالف ہیں، سکول کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ میرے دادا مرشد شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب قید و رحمت اللہ کی تعالی علیہ بلند آواز سے کہتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے دو باتیں۔ پہلی بات، ریاضی، اردو، انگلش، یہ جو سکولوں کی تعلیم ہے اس کو علم کہنا علم کی توہین ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کو علم نہیں، یہ معلومات عامہ ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ عصری تعلیم اگر دین کی تبلیغ میں معاون کے طور پہ سیکھی جائے تو اس پر بھی اجر ہے۔ جملہ بڑا خوبصورت فرمایا کرتے تھے، فرمایا ہم اس کے مخالف نہیں، اتنا کہا کرتے تھے عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم جس کو معلوم، جو حقیقت میں معلومات عامہ ہے، اس کے حاصل کرنے پر روٹی تو اچھی مل جاتی ہے، یہ تعلیم رزق کمانے کا ذریعہ ہے، عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ دینی تعلیم کا حصول، اس کے ساتھ اللہ رزق بھی بہت دیتا ہے اور یہ علم عذاب قبر سے بھی بندے کو محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، اگلی بات، ابھی مولانا طاہر قصوری صاحب نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ عموماً میرا جس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، آپ بھی اس کے رکن ہو، ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں، محلے میں، ماحول میں، معاشرے میں شاید آج بھی کسی نے یہ بات کی ہو، یار ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے، ان کو تو کچھ آتا نہیں۔ یہ ہر وقت صحابہ 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 کی بات کرتے ہیں۔ میں آج ریمنڈ سے گزرا، قافلے واپس جا رہے تھے تو مجھے صحابہ کرام کی یاد ستا رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین۔ اور یہاں جو مسجد ہے صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدرسے کا نام کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مولانا ایجاد قصوری صاحب، مولانا طیب صاحب، مولانا طاہر قصوری صاحب اور بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق مدارس دینیہ کے ساتھ ہے۔ میرا سوال ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ کس نے قائم کیا تھا؟ ہے نا سوال؟ آپ بتا دیں بچے، تھوڑی آواز کھول دیں۔ سب سے پہلے دینی ادارہ مدرسہ کس نے قائم کیا تھا؟ بولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا نا۔ مسجد نبی میں چبوترا تھا، کیا نام تھا؟ اصحاب نہیں، صفہ تھا۔ اصحاب تو طالب علم ہے نا، کیا کہتے تھے؟ بولیے، تھوڑا سا بولیے یار، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سن لیا کرو۔ کیا نام تھا؟ اور اس صفہ چبوترے پر یعنی اس مدرسے کے سب سے پہلے طالب علم کون تھے؟ زور سے، زور سے اور بلند آواز سے۔ یعنی اہمیت دینی مدارس دینیہ عنوان ہے۔ جب مدارس کا تذکرہ ہوگا تو صحابہ کا تذکرہ ہوگا۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے اہل حدیث مسلک کے مناظر اور خطیب گزرے ہیں، آج کل ان کے صاحبزادے ہیں۔ میں جمعہ پڑھا کے آیا تو مجھے ایس ایچ او صاحب کی کال آئی، مولانا صاحب آپ قریب میں تو تھانے میں آئے۔ میں گیا تو تھانے میں امن کمیٹی کے بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کا حصہ تھا۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ مولانا صاحب نے جمعہ پڑھایا کسی گاؤں میں تو اور کہہ دیا کہ علی کے والد محترم ابو طالب کا انتقال کلمے پر نہیں ہوا۔ یہ بخاری جلد 2 میں اٹھاؤ، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں کسی نے 15 پہ کال چلا دی، پولیس آ گئی اور مولانا صاحب کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ اب تھانے میں امن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی پہنچ گیا، بحث جاری تھی۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کلمے کی بات کریں، نماز کی بات کریں، دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ اب ایس ایچ او تھانے کا علماء کرام جس میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ ہمیں سبق پڑھا رہا ہے، ہمیں تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے نا، بولو۔ اب وہاں کوئی نہ بولا، میں بول پڑا۔ میں نے کہا چلو کلمے کی بات کر لیتے ہیں۔ کس کی؟ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب وہ ہمارا پرانا دوست ہے، میں نے کہا کلمے کی بات کر لیتے ہیں، کلمہ ذرا آپ کو آتا ہے؟ کہتا ہے جی آتا۔ اب میں نے کہا سارے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا یہی اسلام کا کلمہ ہے؟ کہتے ہیں جی یہی ہے۔ میں نے کہا جو اس کلمے کے آگے 2-3 جز بڑھا دے پھر آپ کہیں گے کلمے کی بات نہ کرو۔ میں تو کہوں گا کہ جو اس کلمے کو پڑھتا ہے وہی مسلمان ہے۔ جو کلمے کو گھٹائے یا بڑھائے، چھوٹا کرے یا اس سے بڑا کرے، یہ کلمہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے جس کے 2 جز ہیں، 4-5 جزوں والا اسلام کا کلمہ نہیں۔ جس کا وہ کلمہ ہے وہ تو مسلمان نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کلمے کی بات نہ کرو، کہتا نہ کلمے کی بات نہیں۔ میں نے کہا چلو نماز کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے؟ کہتے جی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ میں نے کہا جی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، بولو ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ترتیب بتائی ہے۔ میں نے کہا سچ صاحب وضو کیسے کرنا چاہیے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کہتا جی ہاتھ دھونا چاہیے۔ پھر کہتا جی ترتیب بتائی۔ میں نے کہا ایک بندہ آتا ہے وہ پہلے پاؤں دھونے لگ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولو یار آواز کھول جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ترتیب الٹی کر دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں جو اللہ نے ترتیب بتائی ہے اس کو الٹ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کا وضو ہوگا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر میں کہوں گا یہ جو وضو ہے اہل سنت دیوبندی بریلوی اہل حدیث کرتے ہیں یہی صحابہ والا ہے؟
جو یہ نہیں کرتا وہ قرآن کا منکر ہے. پھر تم کہو کہ وضو کی بات نہ کرو. میں نے کہا چلو وضو کی نہیں کرتے, نماز کی کر لیتے ہیں. میں نے کہا نمازیں کتنی؟ کہتا 5. میں نے کہا اذانیں کتنی؟ کہتا 5. میں نے کہا جو 3 پڑھے 3 دے, پھر تم کہو کہ نماز کی بات نہ کرو. میں نے کہا زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے. کہتا جی بالکل ہے, میں خود دیتا ہوں. میں نے کہا جو کہے گا میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو پھر اب تم کہو کہ زکوٰۃ کی بات نہ کرو. میں نے کہا 5واں رکن حج ہے. ہمارا حج تو مکے اور مدینے میں ہوتا ہے. کوئی طبقہ کہے ہمارا حج تو ایران میں ہوتا ہے, وہاں طواف کرنے سے بیت اللہ کے طواف کا اجر ملتا ہے. کہتا ہے یہ تو کفر ہے. میں نے کہا پھر میں کہتا ہوں یہ جو مکے اور مدینے میں حج ہوتا ہے, یہاں جو طواف اور سعی ہے, یہ محمد عربی نے کیا, صحابہ نے سیکھا, ہم تک پہنچایا. جس کا وہاں نہیں ہوتا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. پھر تم کہو گے حج کی بات نہ کرو. میں نے کہا بس سچو صاحب, کلمے کی بات ہوگی تو جو اس کلمے کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے. اذان کی بات ہوگی, وضو نماز حج زکات کی بات ہوگی, ہم تو اس کو مانتے ہیں جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. مجھے کہتا مولوی صاحب اپنا مولوی لے جاؤ, یہ پچھلی نال اگلی بد گئی ہے. گل ٹھیک ہے نا. اب تم کہتے ہو یار یہ جماعت یہ طبقہ ہر وقت صحابہ 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 کرتے ہیں. اب یہ مدارس دینیہ عنوان بڑا چن کے رکھا آپ نے, اہمیت مدارس دینیہ. شاید آپ نے سوچا ہو کہ آج مولوی صاحب صحابہ کا ذکر نہیں کریں گے, اس لیے رکھا نا. بولو نا یار, بولو یار. اس لیے میرا سوال ہے, سب سے پہلے جو مدرسہ بنا تھا اس کے طالب علم کون تھے؟ زور سے اور بلند آواز سے, اونچی آواز سے. اب آپ کہہ رہے سارے بولو جو جس کا ایمان اور یقین ہے. کون تھے؟ زور سے. اگر صحابہ اس مدرسے میں نہ پڑھتے جو رحمت کائنات نے مسجد نبوی میں چبوترے پہ بنایا تھا, اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ الحدیث تھے وہ بھی وہاں پڑے رہتے تھے. توجہ, اگر صحابہ اس مدرسے میں نہ پڑھتے, صحابہ نہ ہوتے, وہ مدرسہ نہ بنتا. وہ مدرسہ بنا تو صحابہ پیدا ہوئے, یعنی صحابہ پڑھے. آج بچہ طالب علم پڑھتا ہے الف با تا سا, یہ ابتدا مبادیات ہے قرآن پڑھنے کی. میرا سوال ہے, رحمت کائنات نے جب پڑھایا الف با تا سا تو سب سے پہلے الف با تا پڑھنے والے کون تھے؟ زور سے اور اونچی آواز سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہو؟ بولو یار, بولو بولو بولو. جو مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے مانتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ علمانی جدی. جدی دادے کو بھی کہتے ہیں عربی میں, نانے کو بھی کہتے ہیں. جس طرح ہمارا ہے نا کزن, پتہ نہیں یہ کس کا بیٹا ہے, چاچے کا بیٹا ہے, تائے کا بیٹا ہے, مامے کا بیٹا ہے, پھوپھی کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا, بس کزن ہے. کیا خیال ہے؟ علمانی جدی رسول اللہ. حضرت حسین, کون حسین؟ نبی کے نواسے. کون حسین؟ قاری قرآن, حافظ قرآن. کون حسین؟ علی کے لخت جگر. کون حسین؟ شہید کربلا حسین. وہ کہا کرتے تھے, آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے حسین احمد مدنی سے یہ حدیث پڑھی ہے, میں نے اشرف علی تھانوی سے پڑھی ہے, میں نے مولانا جمشید صاحب سے پڑھی ہے, میں نے فلاں فلاں سے پڑھی ہے. حسین وہ شخص ہے جو کہتے ہیں اللہ مانی جدو رسول اللہ. میں نے یہ سیکھا, کیا سیکھا؟ اپنے نانا
रसूलुल्लाह से मेरा सवाल है, हुसैन क्या सीखा? फरमाते हो वुजू मानने से सीखा, कलमा मानने से सीखा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यसुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा अस्समीउल अलीम। ये दुआ सीखी है, नामे से सीखी है। और भाई अमीयत मदारसे दीनिया, मेरा सवाल है, सबसे पहले जो मदरसा था, उस मदरसे के सबसे पहले जो तालिब इल्म थे वो कौन थे? वो कौन थे? अब जब मदरसे की बात होगी तो साहबा आएंगे? नहीं यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो और ऊंची आवाज से। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा, आप कह रहे हो ना। अब हमें क्यों कहते हो हर बात में साहबा? भाई मैं तो जब कलमे को पढ़ता हूं मुझे साहबा नजर आते हैं, नमाज पढ़ता हूं साहबा नजर आते हैं। या उलमा बैठे, मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुजूर फरमाते हैं। इस पे बड़ी बहस होती है, हमारे देवबंदी अल हदीस बरेलवी इस पे मुनाजरे करते हैं, मुबासे होते हैं। अब तो वो दौर नहीं ना, मोबाइल का दौर है। पहले बड़े बड़े इश्तिहार साहब के मसाजिद में लगते थे, इस पे मुनाजरे मुकालमे बहस होती थी। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो। ये इमाम का कौल नहीं है, ये मुफ्ती का फतवा नहीं है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, आका रहमत फरमाते हैं, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा। मैंने कई मर्तबा चैलेंज किया, या कालू खारा के इस्तेमा में चैलेंज करता हूं, कोई देवबंदी आलिम, कोई बरेलवी आलिम, कोई अल हदीस आलिम, कोई देवबंदी शेखुल हदीस, बरेलवी अल हदीस शेखुल हदीस, कोई मुनाज़िर ऐसा हो जो ये दावा करे, मौलवी साहब मैंने रहमते कायनात को अपनी आंखों से नमाज पढ़ते देखा, ये दावा नहीं कर सकता। हाँ, ख्वाब में आ जाए, ये तो नूर वाला नूर है। रब्बा आज की रात हम सब की ख्वाबों में आका का दीदार में अता कर दे। अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ये रिवायत अगर बुखारी में है, मेरा सवाल है, मोहम्मद बिन इस्माइल हज़रत इमाम बुखारी सबके दिन ये रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या इन्होंने अपनी आंखों से रहमते कायनात को नमाज पढ़ते देखा? जवाब नहीं में है। इमाम मुस्लिम ने देखा, जवाब नफी में है। इमाम तिरमिज़ी ने देखा, जवाब नफी में है। तवज्जो, इमाम अबू दाऊद ने देखा, जवाब नफी में है। आगे चलिए, इमाम मालिक ने, इमाम शाफी ने, अहमद इब्न हंबल ने, सराजुल आइम्मा हज़रत नुमान इब्न साबित, इमाम अबू हनीफा ने देखा, जवाब नफी में आता है। पर कैसे नमाज पढ़े? वो कौन जमात है? वो कौन सा तबका है? वो कौन से लोग हैं? वो कौन से मुक्तदी है जिन्होंने, जिनका इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह था, जिन्होंने इन आंखों के साथ आका को नमाज पढ़ते देखा, इन कानों के साथ मुस्तफा की किरात सुनी। जवाब आता है, 100 बातें, 100 बातें, 100 बातें। नहीं नहीं नहीं, उन 100 में अबू बकर वो शख्स है जिसने आका के पीछे नमाज पढ़ के आका को देखा, आका को नमाज पढ़ा के मुसल्ले पे आका को देखा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताज व तख्त खत्मे नबुव्वत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, नाराए तकबीर। इज्तिमा पे कौन कौन गया था? मलादा हुक्का सुक्का, चिराग तले अंधेरा। मैंने तो कहा शायद सारे गए होंगे, गए थे ना? बोलो। चलो अब टाइम मिले तो मरकज में जाना, मरकज में वहां आप देखोगे बहुत सारे लोग मिसवाक कर रहे हैं। तुम भी करते हो? क्या ख्याल है? अगर मैं सवाल करूं वो कौन है जिसकी जेब में मिसवाक है?
मेरी से भी निकल आएगी, क्योंकि हम साहबा वाले हैं। भाई ये मिसवाक क्या है? सारे बोलो, सारे बोलो। ये एक बात और बता दूं, साहबा आएंगे कैसे? उलमा बैठे हैं, क्या नबी का हर फेल सुन्नत है? बोलो यार, मैंने तो वैसे ही ये मौजू शुरू कर लिया। क्या नबी का हर अमल सुन्नत है? ओ बोलो, जोर से बोलो। नबी के लिए तहज्जुद फर्ज थी। मई का लाल है जो अपने ऊपर तहज्जुद फर्ज कर ले। नबी की 11 बीवियां थीं। बोलो, है किसी में जुर्रत? भैया को वक्त वो 11, 4 तो रख सकता है ना। तवज्जो, आप और मैं सो जाए, हमारा वुजू बर्खास्त हो जाए, क्योंकि हमारे सोने से जहां आंखें सोती है दिल भी सो जाता है। हदीस पाक में आता है इमामुल अंबिया सोते थे, आराम फरमाते थे, आप बीमार होते तो आपका वुजू नहीं टूटता था। किस लिए? आपकी आंखें तो सोती थी, मेरे नबी का दिल नहीं सोता था। ये नबी की खुसूसियात हैं। नबी का हर अमल सुन्नत है। बोलो बोलो। अगली बात मैं करूंगा तो फिर सहाबा जरूर आएंगे, फिर आप कहेंगे सहाबा की बात। सवाल यह है, नबी का कौन सा फेल अमल सुन्नत है? जवाब आएगा आपका वो अमल जिस पे खुलाफाए राशिदीन कौन? अबू बकर खुलाफाए राशिदीन में कौन? उमर खुलाफाए राशिदीन में कौन? उस्मान और अली, मुआविया, हसन रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। सुन्नत वो अमल नबी का होगा जिस पे खुलाफाए राशिदीन ने खुद अमल किया हो, अमल के बाद वो अमल सुन्नत है और उम्मत तक पहुंचाया हो। ये सुन्नत मिसवाक क्या है? एक और बात बता दो, सुन्नत के मुकाबले में बिदअत होती है। क्या? हुजूर फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। अब फर्क बताने लगा हूं। बिदअत ये इलाकाई होती है और सुन्नत आलमी होती है। बोलो सुन्नत, और ऊंची आवाज से, आलमी और दायमी। आला बरान का ये बुरश, आला कंपनी और बरान की पेस्ट, ये मंजन आला किस्म का, ये इस्तेमाल करने से सुन्नत अदा नहीं होगी। दांत तो साफ हो जाएंगे, बिदअत आला का ही होती है। ये जुमला याद रखना, क़यामत तक काम देगा। इसके मुकाबले में सुन्नत ये आला का ही नहीं होती, ये आलमी और दायमी होती है। आप देखें कालू खारा में और रवाज है, मैयत के मरने के बाद गुसूर में और है, आगे निकल जाओ और है, चीजा बतनी का और है, नहीं लाहौर के तो और है, मुल्क छोड़ो हिंदुस्तान में जाओ और किस्म के रस्म रवाज है। ये सुन्नत ये आला का ही नहीं, ये दायमी होती है, आलमी होती है। ये मिसवाक करना, मिसवाक लकड़ी की होनी चाहिए। मोहम्मद अरबी ने मिसवाक किया लकड़ी का, 1400 सहाबा, 1.25 लाख सहाबा ने मिसवाक किया। ये लकड़ी का मिसवाक है। ये नहीं कि 2024 के साल में रैगन में प्लास्टिक की मिसवाक आ जाए या लोहे की आ जाए या शीशे की आ जाए, न किसी और देहात की बन जाए, नहीं अमेरिका चले गए, तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां लोहे की, स्टील की, प्लास्टिक की मिसवाक बन जाए। ना बाबा, जितनी मर्जी तरक्की हो जाए, 1400 साल पहले मिसवाक जिस लकड़ी की थी आज भी वही है। क़यामत तक मिसवाक जिसको सुन्नत कहा जाता है वो लकड़ी की होगी। हालात के बदलने से, मुल्क बदलने से, तरक्की होने से ये, बोलो जोर से। अब मैं जो बात अर्ज करने लगा, आप रेवंड जाएं,
ओए और टिकटॉक आप रिंड जाए वहां हर फुटान मिसवाक लेके खड़ा है, खड़ा बोलो जोर से। आप उससे पूछेगा ना भाई ये क्या है, वो कहेगा सुन्नत है। आप उससे कहें सुन्नत किसको कहते हैं, वो कहेगा नबी के अमल को। आप उससे कहें खान साहब आपने नबी को देखा मिसवाक करते हुए, आप कर रहे हो मिसवाक, वो कहते हैं मैंने नहीं देखा। मुझे भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बताया मिसवाक इतनी लंबी होनी चाहिए, फुलां लकड़ी की होनी चाहिए, फुलां अंदाज से करनी चाहिए, ये सुन्नत है। आप अगला सवाल करो खान साहब हाजी अब्दुल वहाब साहब ने रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पैगंबर को देखा, वो कहेगा नहीं देखा। अब्दुल वहाब साहब के उस्ताद ने देखा, वो कहेगा नहीं देखा। उनके उस्ताद ने जवाब नफी में आएगा। फिर मैं सवाल करता हूं खान साहब इमाम बुखारी ने देखा, जवाब नफी में है। इमाम मुस्लिम ने देखा, जवाब नफी में है। इमाम अहमद ने देखा, जवाब नफी में है। इमाम शाफी ने देखा, अहमद इब्न हंबल ने देखा, इमाम आजम ने देखा, जवाब नफी में है। मैंने कहा किसने देखा, जवाब आता है अब्दुल्ला इब्न मसूद ने देखा। ये कौन है, जवाब आता है सहाबा। अबू बकर ने देखा, जवाब आता है अबू बकर कौन है, सहाबा। उमर ने देखा, उमर कौन है, सहाबा। उस्मान कौन है, हाँ उसने देखा। अली ने देखा, मुआविया ने देखा, अबू हुरैरा ने देखा, साद ने देखा, मुअव्वज ने देखा, मुआज ने देखा, अनस ने देखा, तला ने देखा, जुबैर ने देखा। जवाब आता है ये कौन थे, जवाब आता है सहाबा। यानी सहाबा के बगैर दीन तो बड़ी दूर की बात है। कि छोटा सा अमल है मिसवाक, हम ये सुन्नत साबित, जोर से यार और ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, ये साबित। कलमे का जिक्र होगा तो बोलो, अजान का जिक्र होगा जोर से और ऊंची आवाज से, ज़कात का जिक्र होगा तो, हज का जिक्र होगा तो, उलमा बैठे हैं। तवज्जो, पहले अजान नहीं थी। पहले अजान कैसे नमाजियों को जमा किया जाता था, तरीका अपनाया जाए। मशवरा हुआ सहाबा में, नाकूस बजाया जाए, यहां आग जलाई जाए। तवज्जो, ये तो यहूदियों का काम है। कैसे सहाबा को जमा किया जाए, ये आज मशवरा हुआ। तवज्जो, ये मशवरा हुआ है। आए मैं कुर्बान दो, जिब्रील आए, आकर ये अल्फाज सिखलाए। एक को हुक्म दिया खड़े हो जाओ, अल्लाहु अकबर कहो। आए ये कानों में आवाज पड़ी है, ये कौन है, उमर है। वहां से भागते हुआ क्या कहा, आका रात उमर को ख्वाब आया है, मुझे सिखाने वाले ने यही अल्फाज सिखाए थे। मुझे बताओ सबसे पहले अज़ान पढ़ने वाले कौन थे, जवाब आता है सहाबा। आए जिनको अज़ान के ख्वाब आए वो कौन थे, सहाबा। और भाई कलमे का जिक्र होगा, सहाबा आएंगे। अज़ान का जिक्र होगा, सहाबा आएंगे। ज़कात का तज़किरा होगा, सहाबा आएंगे। हज का तज़किरा होगा, सहाबा आएंगे। उम्रा का तज़किरा होगा, सहाबा आएंगे। कुरान की तालीम का तज़किरा होगा, सहाबा आएंगे।
मदारस का तस्करा होगा, तवज्जो 100 बढ़ेंगे, यहाँ तक बस नहीं है, ये मदरसा आयशा सिद्दीका लिलबनात है, यहाँ मेरी बेटियां और बहनें बुखारी शरीफ भी पढ़ती होगी। उठाइए बुखारी शरीफ को, जब इफ्तिताह बुखारी होता है, शेखुल हदीस साहब आकर इफ्तिताह कराते हैं, पहला बाब कौन सा है? बाब कैफा बदल वही, वही की इब्तिदा कैसे हुई है, यह बुखारी का पहला बाब है। और याद रखो पहली हदीस इमाम बुखारी कौन सी है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। मेरा सवाल है, इससे इस हदीस को नबी से सुनकर हम तक पहुंचाने वाले कौन है? आप बुखारी मिल जाए, आपको नहीं मिले तो आप गूगल से डाउनलोड करें। हजरत उमर कहते हैं, हजरत उमर समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर यकूल इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये बुखारी की पहली हदीस है, बुखारी शरीफ की। इसके रावी कौन है? बोलो यार, आपने खुद ही उन्वान रखा है ना, अहमियत मदारस दीनिया। क्या ख्याल है? इसके रावी कौन है? हजरत उमर। और बुखारी की आखिरी हदीस कौन सी है? बड़ी मजेदार है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, आगे सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कालू खारा के लोगों, ये बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है। रहमते कायनात ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह को बड़े महबूब है, खुदा को बड़े पसंद है, बोलने पर जुबान पर हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, वजन होगा मीज़ान पे, बहुत भारी होंगे। वो कौन से दो कलमे हैं? फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरा सवाल है, इस रिवायत के रावी कौन है? जवाब आता है अबू हुरैरा। फिर सवाल होगा उमर कौन है, अबू हुरैरा कौन है? जवाब आएगा सहाबा सहाबा सहाबा। बुखारी खोलो, मुस्लिम खोलो, अबू दाऊद खोलो, जिस भी हदीस को लोगे तो उसके रावी कौन है? सहाबा। जोर से यार, सहाबा। और ऊंची आवाज से, और बुलंद आवाज से। अहमियत मदारस दीनिया उन्वान होगा तो तज़किरा किसका होगा? बोलो, और ऊंची आवाज से, ऐसे नहीं, क्या होगा? और बुलंद आवाज से, नहीं नहीं, ऊंची आवाज से। कुरान आता है, पहली वही है, रब का कुरान कहता है इकरो बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यहाँ मौजूद है। आखिरी वही कौन सी है? रब का कुरान क्या कहता है? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आखिरी वही है। ऐ मैं कुर्बान जाऊं, रहमते कायनात भी ऊंटनी पर सवार है, सामने 1.25 लाख जमाते सहाबा है। कुरान मुकम्मल हो जाता है, दीन मुकम्मल हो जाता है, शरीयत मुकम्मल हो जाती है। कुरान आता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उलमा से पूछिए ये कौन से सीधे हैं, मुखातब कौन है? रहमते कायनात ने सवाल किया, सहाबा जो कुछ रब ने मुझे दिया मैंने आप तक पहुंचा दिया है। सारे सहाबा कहते हैं आका पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। रहमते कायनात की निगाह आसमान की तरफ उठ गए। रब्बा गवाह हो जाओ, जो फराइज दिए, जो वाजिबात दिए, जो हकीकत दी, रमूज दिए, असरार दिए, कलमा दिया, नमाज दी है, अजान दी है, कुरान दिया है, शरीयत दी है, तरीकत दी है, खिलाफत दी है, हकीकत दी है। या अल्लाह जो कुछ आपने दिया था
گواہ رہنا وہ میں نے صحابہ کے سپرد کر دیا ہے. کس کے سپرد کیا؟ زور سے کس کے سپرد کیا؟ اور اونچی آواز سے کس کے سپرد کیا؟ اب جملے دیکھیے قرآن کے. الیوم اکملت لکم، کم سے مراد کون ہے؟ بولو یار بولو. شاید میرے قاری صاحبان اساتذہ نورانی قاعدہ پڑھاتے وقت، ابتدا کرتے وقت طالب علم کو کہتے بیٹا پڑھ الف با تا سا جیم، اتنا ہی پہلے دن سبق ہوتا ہے نا. ساتھ یہ کہہ دیتے بیٹا یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. صحابہ کون ہیں؟ نبی کی جماعت ہے. انہوں نے براہ راست نبی سے سیکھا اور ہم تک پہنچا دیا. یہ محنت ہوتی. آج کوئی کتا، کوئی کچوڑا، کوئی چمار، کوئی جیلم کا پلمبر اٹھ کے صحابہ پہ تان کرتا؟ بولیے زور سے اور بلند آواز سے. آج کوئی صحابہ پہ بولتا، آج کوئی اعتراض کرتا. کہاں گئے علم والے؟ کہاں گئے شیوخ؟ کہاں گئے علماء؟ کہاں گئے اہل حق؟ کہاں گئے مجاہد؟ آج جس کا جی کرتا ہے، جس کو باپ کی حقیقت کا علم نہیں ہے، جس کو ماں کے کردار کا پتہ نہیں ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا چورا چمار ڈاکو اور چور ہے، وہ کیا ابو بکر پہ بحث کرتا ہے، عمر پہ بحث کرتا ہے، عثمان پہ بحث کرتا ہے، حیدر کرار پہ بحث کرتا ہے، معاویہ پہ بحث کرتا ہے. میں نے کہا خبردار خبردار خبردار، کعبے کے رب کی قسم ہے، صحابہ کے سپر اقرواز کے بیٹے زندہ ہے. جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم مدح صحابہ کے پرچم لہراتے رہیں گے اور صحابہ کی ناموس کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے. اب اگلی بات، مولانا ابو بکر حسانی صاحب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب تم چھوڑ دو. یہ میں جانتا ہوں یہی مطلب ہے، کرینہ ہے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، لیکن میں تو اشارہ سمجھ گیا ہوں، یہ نہیں سمجھتے. آپ لیٹ آئے ہو. الاول فالاول نہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا. توجہ. مولانا صاحب ہمارے نظریاتی نعت خواں جی، اللہ پاک ان کی زندگی میں عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. ایک طبقہ جو صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، دوسرا طبقہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. آپ کون ہو؟ نہیں یار ایسے نہیں، زور سے. جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہاتھ اونچا ہو، جوش سے کرو. محبت کرنے والے، ہاں محبت کرنے والے ہیں. توجہ، یہ ہے میری آخری بات. توجہ، ہم صحابہ کی محبت میں سرشار ہیں، کہو الحمدللہ. وہ طبقہ صحابہ کی مخالفت کرتا ہے اور یہ طبقہ زور سے، وہ طبقہ پورے اسلام کو نہیں مانتا. کہ مانتا ہے؟ نہیں نہ مانتا، لیکن اس نے کبھی کلمے پہ بحث نہیں کی، اذان پہ بحث نہیں کرتا، نماز پہ بحث نہیں کرتا، قرآن پہ بحث نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ کو بات آ جائے تو. لیکن کوئی مجلس چھوٹی ہو بڑی ہو، مجلس کا مطلب ایک مجلس ہوتی ہے نجی محفل میں بیٹھنا، اس کو بھی مجلس کہتے ہیں. یہ جو ہم 4 لوگ بیٹھ جائیں، اپنی مجلس ہے ہماری، مجلس خان. سبحان اللہ. یعنی کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتا جہاں وہ صحابہ کی مخالفت نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. آپ نے کبھی غور کیا اس بات کو؟ وہ بات کو سمجھ چکا ہے، ہم نہیں سمجھ سکے. وہ سمجھا اور ہم، بولو زور سے. آج آپ کا یہ موضوع نہ ہوتا تو میں اتنی یہ باتیں آپ کو نہ کرتا.
अहमियत मदारस दीनिया जिक्र होगा तो सहाबा का तो जिक्र होगा ना। क्या ख्याल है, कहां से निकालोगे, कहां से निकालोगे? वो तबका हर वक्त सहाबा की मुखालफत, ये तबका सहाबा से मोहब्बत और अकीदत, इश्क और प्यार। मौलाना तार कसूरी साहब बता रहे थे 14,000 काबे के रब की कसम है, ये बात करना बड़ा आसान है। बात वो करते काज और मिशन पे जिसको 100 के लिए कांटा भी नहीं चुना। मेरी जमात ने 4 कड़ियल जवान सगे भाई बैक वक्त कुर्बान किए हैं। हाय मैं कुर्बान दो। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी गाजी औरंगजेब फारूकी कहते हैं, हम जब उस घर में गए जिस बाप के 4 सगे बेटे, जवान बेटे, शादीशुदा सादे औलाद बेटे शहीद हो गए, ये कहते हम सोच रहे थे हम कैसे उसके बाप का सामना करेंगे। बाप भी फालज का मरीज है, कुर्सी पे बैठा है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। मौलाना लुधियानवी साहब कहते हैं, मैं ज़हन में अल्फाज सोच रहा था कि उनकी माला परो के मैं बाप को क्या कहूं। कहते मेरी निगाहें चुकी है। फारूकी साहब कहते हैं मेरी आंखें नीचे है। वो बाप कहते हैं मौलाना साहब आंखें झुका के तुम खड़े हो, सर उठा के खड़े हो दो, मुझे तसल्ली दो, मुबारक दो। रब ने मुझे बयाक वक्त 4 शोहदा का बाप बना दिया है। अगर 4 और होते वो भी अम्मा आयशा के दुपट्टे के लिए कुर्बान करना साद समझता हूं। तुम्हें तो कांटा नहीं ना चुभा, जिसको कांटा नहीं चुभा वो मिशन पे बात करता है। जिसको चींटी के काटने जितनी तकलीफ नहीं आई वो हमारे परचम की तौहीन करता है। खबरदार, तुम्हें नहीं पता ये परचम में जो लाल रंग है इसके पीछे 14,000 शुहदा का खून है। तुम्हें तो कांटा नहीं चुभा। वो तबका हर वक्त किन की मुखालफत करता है? जोर से। और हम बोलो करते हो? बड़ा रोका गया आपको, बड़ा लोग रोकते हैं। साहबा का नाम ना लो पुलिस ले जाएगी, ले जाए। भैंसों चोरी में नहीं जाते, नहरी पानी चोरी करने में नहीं जाते। और लोग हम नहीं जाते। लोग मुर्गी चोरी करने में, ईद के नजदीक बकरे चोरी करने में। जब उनको शर्म नहीं आती तो हमें अम्मा आयशा के लिए जेल जाने में कैसी शर्म है। बड़े लोग कहते हैं झंडा ना लगाना, जलसे में ना जाना, क्या ख्याल, ओहदा ना लेना, मर जाओगे। ये जो इतने लोग रोजाना मरते हैं ये हमारी जमात के हैं? बोलो और ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से यार बोलो तो सही। मौत ने हर हाल में बोलो। अब मैं बात समझाने से पहले एक बात करूंगा। मोबाइल है ना आपके पास? है? हाथ खड़ा करो। नहीं है तुम्हारे पास? है? डर गए। वह एक ऐप है जिसको मैप कहते हैं। यहाँ डेरा गाजी खां जाना हो ना तो गाड़ी वाला ड्राइवर, टैक्सी वाला, वो सारे वो खोलते हैं। जिनको पता है ना, अब तो माशाल्लाह हमारे बूढ़े बूढ़े बाबे भी चला लेते हैं, ठीक है ना। वो ऑन करते हैं तो सबसे जो शॉर्टकट रास्ता है ना वो पता चल जाता है। क्या ख्याल है? बोलो। हम कल कमालिये में थे। कायद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के छोटे भाई कल इंतकाल कर गए। मैं और कसूरी साहब जनाजे में थे। दुआ करो अल्लाह पाक उनके भाई को जन्नत में आला जगह अता फरमाए। कायद मोहतरम और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। वहाँ हमारे गुजरांवाला के सदर मुफ्ती असलम तारक साहब आए तो मैंने कहा यार लेट हो गए हो। कहता जी मैं गुजरांवाला से फैसलाबाद आया, फैसलाबाद बैठा, गाड़ी में टोबे उतरा, टोबे से उतरा, गोजरे, गोजरे से समुंदरी। वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे, वो कहने लगे छोड़ो जी वो तो पुराना रूट हो गया है, अब यहाँ से बैठो 1.25 घंटे में लाहौर, लाहौर से 1 घंटे में गुजरांवाला, सीधा सीधा रास्ता है। यानी मैप ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया ना। बात समझ गए हो? ओ भाई ये जो तबका सहाबा की मुखालफत में है, इसने मैप को देखा, मैप को खोला,
मैप खोल कर तवज्जो तसव्वुरात में वो मैप से कहना चाहता, गूगल से कहते मैंने इस्लाम की मुखालफत करनी है, मुझे शॉर्टकट रास्ता बताया जाए, उसके सामने 100 कर दिए गए। क्या मतलब? ये जो आखिरी वही है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रहमते कायनात ने कलमा दिया, दिन को शोभा को कुरान दिया, दिन को शोभा को अजान दी है, दिन को शोभा को दीन दिया, दिन को शोभा को शरीयत दी है, दिन को शोभा को। ये बड़ा चालाक और चमार है। इसने देखो वो कलमे की मुखालफत करोगे, अजान नमाज की मुखालफत करोगे, कुरान खत्मे नबूवत की मुखालफत करोगे, खिलाफत की मुखालफत करोगे। हमारे सामने सहाबा है, आओ सहाबा की मुखालफत कर लेते हैं। क्या मतलब? नबी ने सारे का सारा दीन सहाबा को दे दिया, सहाबा से इत्मे तमाद, ये पूरे दीन पे इत्मे तमाद है। हाँ, सहाबा से दूरी दीन से दूरी है। सहाबा से इत्माद उठ गया, ये दीन से इत्माद उठ गया। सहाबा की मुखालफत ये कलमे की मुखालफत है, सहाबा की मुखालफत अज़ान नमाज रोजा ज़कात हज कुरान शरीयत खत्मे नबूवत तौहीद की मुखालफत है। आए ना कुर्बान दो रब्बा, इस मरते कलंदर की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। कौन है? हक नवाज है। कौन है? अमीर अजीमत है। कौन है? मुजद्दिदुल असर है। उसने कहा रब्बा मैं कलमे का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, मैं अज़ान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, मैं कुरान का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, मैं खत्मे नबूवत का दिफा चाहता हूँ, शरीयत का दिफा चाहता हूँ। हक नवाज ने कुरान का मैप खोला। रब्बा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? रब ने हक नवाज के सामने सहाबा को कर दिया। सहाबा का दिफा कुरान का दिफा है, सहाबा का दिफा तौहीद का दिफा है, सहाबा का दिफा मस्जिद का दिफा है, सहाबा का दिफा मदरसे का दिफा है, सहाबा का दिफा मस्जिद के मीनार का दिफा है, सहाबा का दिफा अज़ान का दिफा है, सहाबा का दिफा शरीयत मुहम्मदिया का दिफा है। और ना बाबा ये मेरी बात नहीं है, आओ सिद्दीक़ अकबर से पूछ लेते हैं। अबू बकर ये बदर का मैदान सजा हुआ है, पहाड़ के ऊपर खैमा है, इसमें आका और अबू बकर है। अबू बकर बताओ ऊपर नबी की हालत क्या है? ये अबू बकर का कहना है। और लोगों मुझसे सवाल करने वाले आका सारी रात नहीं सोए, सहाबा सो गए, आका बेचैन रहे। अबू बकर बताओ आका क्या कहते थे? अबू बकर कहते कभी सर सजदे में रख कर होते, कभी खड़े होकर हाथ उठाते, कभी झोली उठा लेते। अबू बकर आका कहते क्या थे? वो कहते थे रब्बा वो मुकाबले में 1000 का लश्कर है, मैं 313 लेकर आया। और कालू खारा वाले ये 313 कौन थे? सहाबा थे। कौन थे? सहाबा सहाबा सहाबा। रब्बा ये मोहम्मद की खून और पसीने की कमाई है। तवज्जो मैं लेकर आया हूँ। ये कौन है? सहाबा 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 सहाबा। आका क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं रब्बा रब्बा ये मोहम्मद की खून और पसीने की कमाई है। अबू बकर बताओ हुजूर क्या कहते हैं? अबू बकर कहते आका फरमाने लगे रब्बा अगर आज अबू बकर खत्म हो गया, उमर खत्म हो गया, उस्मान खत्म हो गया, अली शहीद हो गया, ये 313 शहीद हो गए। रब्बा दुनिया पे जिंदगी, दुनिया पे क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये आका की दुआ बताती है। सहाबा की बका दीन की बका है, सहाबा की बका ये कलमे की बका है, सहाबा की बका शरीयत की बका है। आओ जिसने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो सहाबा के दिफा के लिए निदान अमल में आ गए। काबे के रब की कसम है कोई साथ देता है उनकी मर्जी है, ना साथ दे उसकी मर्जी है। हमने तो हक